জিজ্ঞাসা করবেন যখন আপনাদের পড়াতে যাবে যে 4.5 বছর কোথায় ছিলেন। 4.5 বছর তো আপনার দেখা নেই। যেই ভোট এসছে তখন কি ভাবছেন যে আবার কিছু লোককে মালফল দিয়ে ফিটিং করে ভোট করাবেন। এবারে কিন্তু पांडवेश्वर शक्त माटिर ऊपर दाड़िए আছে। आप किसी को पैसा देके फिटिंग करना है तो हमारे जो बिहारी भाई लोग हैं उन लोग को बोलेगा तेल पिलाओ लाठी खिलाओ, मूर्खस्व लट्ठा औषधि। এবারে কিন্তু এই ওষুধ দেওয়া হবে। একদম বলছি, সব জিনিসের একটা সীমা আছে, সীমার বাইরে যাবেন না। কি ভেবেছেন যেই ভোট হলে তেমনি নোংরামি করতে আসা? আরে যদি মরদের বাচ্চা হতো তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে পালাতো না। আমরা তো মুখ ফুটে বলছি এই মাঠে অন্তত 2000 ছেলে বসে আছে, একটা ছেলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাবে না। আর 2021-এ যারা বেইমানি করেছিল আমরা কিন্তু তাদের ভুলিনি। सुना आपने, ये है पांडेसर के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती, तृणमूल के हैं जिला अध्यक्ष भी, दे रहे हैं मारपीट की खुली धमकी क्योंकि सताने लगा है चुनावी हार का डर, करोड़ों की बेनामी संपत्ति से वंचित होने की चिंता। तो बात नहीं रही सीमित घोषणा तक। डालूर बांध के रामनगर 3 नंबर कोयलरी में हुआ भाजपा कर्मियों पर जानलेवा हमला। पांडेसर में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा खूनी संघर्ष तक। पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी की है घोषणा, हार से बचना है नरेन को तो करानी होगी उनकी हत्या, अन्यथा छोड़नी होगी लूट की सत्ता। तो आज विवेचना इसी विस्फोटक राजनीति की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, स्वीकार करें अभिवादन स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटकर विवेचना को बढ़ाते हैं आगे। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में है पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र। वर्ष 2016 में विधायक थे जितेंद्र तिवारी, तृणमूल से चले गए वे भाजपा में। वर्ष 2021 में विधायक बने थे नरेंद्र चक्रवर्ती टीएमसी से। पिछले 5 वर्ष रहे थे जितेंद्र के साथ प्रखंड अध्यक्ष। दोनों एक दूसरे को जानते हैं करीब से। आगामी चुनाव में दोनों होंगे आमने सामने। जमीनी लड़ाई हो रही है शुरू। नरेन को लगातार घेर रहे हैं जितेंद्र। कोशिश है उन्हें अपराधी घोषित करने की और इसी जाल में फंसते जा रहे हैं नरेंद्र चक्रवर्ती। विकास योजनाओं को नहीं बना रहे चुनावी मुद्दा। भाजपा पर भी होने लगे हैं हमले तेज। पहले सुनिए नरेंद्र चक्रवर्ती का मंच से खुला भाषण। सीधे सीधे दे रहे हमले की चेतावनी, क्योंकि उन्हें लगने लगा है बर्दाश्त की सीमा हो गई है समाप्त। জিতেন বাবু গেছিলেন মিটিং করতে, আমার ভয় ছিল পাছে আবার তেড়ে দেয়, তো ওকে বললাম চরিত্র নিয়ে সবাইকে জল খাইয়ে দে। আরে জল খাওয়ানো মানে কি? पानी पिला दो, 1,07,000 वोट में पानी पिला दो। জল খাওয়ানো মানে এইটা তো কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। তো ওই ছেলেটাকে বললাম, वो बोल रहे जिस दिन दादा आप लोग पानी पिला रहे थे तो चरित्र भाई हमको बुलाया था, हम खड़ा होकर देख रहा था। उस टाइम वो हमको बुला लिया, बोला बाबू कोई जरूरत होगा तो तुम्हारा साथ कॉन्टेक्ट करेगा, मोबाइल नंबर दे दो। बस यही मोबाइल नंबर दीजिए, कैमरा रखने की टेलीफोन को की नाम रीना देवी ठाकुर से तक ওই ছেলেটাকে বারবার ফোন করে, ये बोल दीदी हमसे होगा नहीं। मुझे ठीक है, होने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड भेज दो, बाकी हम देख लेगा। हमारा नाम चाहिए, संख्या चाहिए। तो से बेचारी ভোটার কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে বিপদে পড়েছে। টাকা অবশ্য বলেছিল যে কিছু টাকা পয়সা দেবো। এরা পয়সা দেওয়া কমিটি, পয়সা দিয়ে ফ্ল্যাগ বাঁধায়, এরা পয়সা দিয়ে ভোট করায়, এরা পয়সা দিয়ে ভোট কেনে, এরা পয়সা দিয়ে লোককে লোভায়িত করে। আমরা সারা বছর মানুষের সঙ্গে আছি,
জিতেন বাবু দিকে জিজ্ঞাসা করবেন যখন আপনাদের পড়াতে যাবে যে 4.5 বছর কোথায় ছিলেন। 4.5 বছর তো আপনার দেখা নেই। যেই ভোট এসছে তখন কি ভাবছেন যে আবার কিছু লোককে মালফল দিয়ে ফিটিং করে ভোট করাবেন। এবারে কিন্তু পাণ্ডবেশ্বর শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। आप किसी को पैसा देके फिटिंग करना है तो हमारे जो बिहारी भाई लोग हैं उन लोग को बोलेगा तेल पिलाओ लाठी खिलाओ। मूर्खस्व लट्ठा औषधि এবারে কিন্তু এই ওষুধ দেওয়া হবে। একদম বলছি সব জিনিসের একটা সীমা আছে, সীমার বাইরে যাবেন না। কি ভেবেছেন যেই ভোট এলে তেমনি নোংরামি করতে আসা? আরে যদি মরদের বাচ্চা হতো তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে পালাতো না। আমরা তো মুখ ফুটে বলছি এই মাঠে অন্তত 2000 ছেলে বসে আছে, একটা ছেলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাবে না। আর 2021-এ যারা বেইমানি করেছিল আমরা কিন্তু তাদের ভুলিনি। इसका मजा ले रहे हैं जितेंद्र तिवारी। नरेन के आवाज के पास जाकर दे दी चुनौती। बंकोला में आयोजित किया लिट्टी चोखा पार्टी। नरेन नहीं समझ सके इस रणनीति को। उन्होंने पास ही आयोजित कर डाला मटन खिचड़ी पार्टी। दोनों ओर से बढ़ गया तनाव। दर्जनों पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा दोनों भोज आयोजनों के बीच। सोचिए जरा क्या बना होगा दृश्य। सुनिए इसे जितेन के ही शब्दों में। তার বিয়ে হয়েছে, তারপর সে আসানসোলে বসবাস করছে, এখন এসছে আবার। ও বলেছিল যে বিয়েতে আমরা ঠিকভাবে সবাই যারা যারা খাওয়া দাওয়া করেছেন একটা লিট্টি পার্টি করব, সে কারণে আমরা সবাই এসছি। কিন্তু এসে দেখলাম যে বাঙ্কোলাতে যেহেতু নরেন বাবু থাকেন, এখানকার বিধায়ক, তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানাবার জন্য চারিদিকে ডিজে লাগিয়ে রেখেছেন। তিনি একটা ফিস্টের ব্যবস্থা করেছে, আপনারা নিশ্চয়ই মাইকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। নরেন বাবু এই ডিজে বাজিয়ে আমাদেরকে আটকাবার চেষ্টা করছেন। আপনি যদি ভারতনাট্যম করেন তবু আমাদেরকে আটকানো যাবে না, বাঙ্কুড়াতে আমাদের প্রোগ্রাম আজকে হবে। এবং আজকে সকালে শুনছিলাম আপনি নাকি আমাদের দখল করা অফিসের সামনে মিটিং করতে গিয়ে বলেছেন যে বিজেপি কর্মীরা নাকি শুধু ফেসবুকে রাজনীতি করে। তাহলে আপনার ঘরের পাশে এসছে, 24 ঘন্টাও পেরোয়নি, আপনি ভাষণ দেওয়া 8 ঘন্টার মধ্যে সমস্ত কর্মীরা দেখে ভাই পিছন দেখিয়ে দাও বিজেপি কর্মীরা আমরা লিট্টি খাওয়ার জন্য এসছি, তাতেই 500 বিজেপি কর্মী উপস্থিত। বুঝতে পারছেন যেদিন আমরা কাতলা মাছ খাওয়ার জন্য বাঙ্কোলাতে আসবো সেদিন তো পা রাখার জায়গা থাকবে না। সেদিনও খুব কাছাকাছি আসছে। রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা না করতে পেরে, রাজনৈতিক সৌজন্য আপনি জানেন না, রাজনৈতিক সৌজন্য বোঝেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমস্ত রাজনৈতিক দল তার কথা বলবে, আপনাদের দলের লোকেরা আপনাদের কথা বলবে, আমাদের দলের লোকরা আমাদের কথা বলবো। মানুষ যাকে পছন্দ করবে তাকে গ্রহণ করবে, যাকে পছন্দ করবে না তাকে বর্জন করবে। সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আপনার বিশ্বাস নেই। আপনি ভেবেছেন পাণ্ডবেশ্বর লোকেদেরকে জোর করে আটকে রাখবেন, কেউ যেন আপনার বিরুদ্ধে কথা না বলতে পারে, কেউ যেন আপনার বিরুদ্ধে অ্যাক্টিভিটি না করতে পারে। পাণ্ডবেশ্বরের মাটিতে আর এটা হতে দেবো না। আমরা এখানে লিট্টি পার্টি হচ্ছে এবং পাশেই করিয়েছেন কি খাসির মাংস, নাকি খাসির মাংস আর খিচুড়ি করাচ্ছেন। করুন, আপনি রোজ করুন, কিন্তু আমরা আজকে এলাম, আজকে আপনাকে করতে হবে। এবং লিট্টি খাওয়ার জন্য চারিদিকে দেখুন 20 ভ্যান পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ, আমি বাংলার মাটিতে বাংলার সন্তানরা একটু নিজেদের মধ্যে বসে খাবার খাবে, সেটাও পুলিশের প্রহরায় করতে হচ্ছে। বাংলাদেশেও এরকম হয় না। বাংলাদেশেও রুটি খাওয়ার জন্য পুলিশের প্রয়োজন হয় না, বাংলাদেশেও ভাত খাওয়ার জন্য পুলিশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডবেশ্বরে বাঙ্কোলাতে, যেখানে এখানকার বিধায়ক থাকেন, সেখানে লিট্টি খাওয়ার জন্য পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, যাতে আমাদের হাত থেকে লিট্টিটা কেড়ে না নিয়ে পালিয়ে যায়। সে কারণে পুলিশ
পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আমি বলবো যে কেড়ে নিয়ে যাওয়া দরকার নেই। আপনারা যদি লিট্টি খাওয়ার ইচ্ছা থাকে বা লিট্টি হজম করার মতো লিভার যদি ঠিক থাকে, তাহলে আপনি আমাদের দলের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা সসম্মানে আপনার কাছে লিট্টি পৌঁছে দেব, কিন্তু এই বাঁদরামি বন্ধ করুন। এবং পাণ্ডবেশ্বরে এই বাঁদরামি আর আমরা চলতে দেব না। পাণ্ডবেশ্বরে বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা যাচ্ছি, যেভাবে মানুষ আপনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে। আপনি নাকি 1 লাখ লিড নিয়েছিলেন, আপনি কিন্তু 40,000 লিড নিয়েছিলেন। আপনি কোথায় গেল আপনার 1 লাখ? কোথায় গেল 40,000? যত লোককে প্যাচের কাজ থেকে বসিয়েছিলেন না, সবাই রেডি আছে। যত লোককে মিথ্যা কেস দিয়েছিলেন, সবাই রেডি আছে। যত লোকে রক্ত ঝরিয়েছিলেন, সবাই রেডি আছে জবাব দেওয়ার জন্য। জবাব হবে এবং গণতান্ত্রিক ভাবে জবাব আমরা দেবো, গণতান্ত্রিক ভাবে জবাব দেবো। আপনি বারবার আমাকে বলেন নাকি আমি গাদ্দার, তৃণমূল ছেড়ে দিয়েছি, আমি গাদ্দার। আমি আপনাকে বলি যে আপনি সিটি রেসিডেন্সি হোটেলে আমাদের তখন রাজ্য সভাপতি ছিলেন দিলীপ ঘোষ, তার কাছে গেছিলেন পা ধরে যে আমাকে বিজেপিতে গ্রহণ করো এবং পাণ্ডবেশ্বরে টিকিট দিয়ে দাও। উনি বললেন যে আপনাকে দলে আমরা নিতে পারবো, কিন্তু টিকিট দেওয়া যাবে এই গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না। তারপর আবার ফিরে এসেছিলেন। আপনি আমাকে জ্ঞানের কথা বলছেন? আমি তো ছেড়েছি, আপনাদের মতো চোরেদের সঙ্গে থাকবো না বলে তৃণমূল কংগ্রেস সেদিন বিধায়ক হয়ে পাণ্ডবেশ্বর এলাম। তারপর থেকে খালি আপনি আর আপনার সাঙ্গ পাঙ্গ সব চোরদেরকে নিয়ে আমাকে ঘুরতে হলো। 5 বছরে 5টা ভদ্রলোক পেলাম না যাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারি। আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারবো? বারবার দলে বলেছিলাম এ ভাই এদেরকে বিদায় করো, দল বললো না ওই থাকবে, তো আমি ছেড়ে দিলাম, রাখো। এবং কি করলো 5 বছরে পাণ্ডবেশ্বরে কি অবস্থা করেছে দেখুন। এবং আপনাকে বলি, আপনি বিভিন্ন এলাকায় এখন ইসিএল এর জিএমদেরকে দিয়ে নোটিশ করাচ্ছেন। খোট্টাডিতে নোটিশ করিয়েছেন, লোকে লাইন কেটে দেবেন। আমি খোট্টাদের জিএম কে বলি আর বাঙ্গোলার জিএম কে বলি আর খোট্টাডির এজেন্টকে বলি, লাইন যদি কাটতে হয় নরেন্দ্র ঘরে লাইট কাটো, ইসিএল এর ঘরে ঘর যদি খালি করতে হয়, একটা ওয়ার্কারকে যদি ঘর খালি করাবার চেষ্টা করেছো, আগে নরেন চক্রবর্তী ঘর খালি করতে হবে। উনি ইসিএল ঘরে কি করে থাকেন? নরেনের জন্য আলাদা নিয়ম আর গরিব ওয়ার্কারদের জন্য আলাদা নিয়ম, গরিব মানুষের জন্য আলাদা নিয়ম। এটা আর চলবে না। এর জবাব পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ আগামী দিন দেবে। আপনি আমাকে গদ্দার বলছেন? আপনি বলুন তো, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আজ থেকে 4-5 মাস আগে আপনি বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করেননি যে আমি বিজেপি যোগদান করতে চাই? আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের মন্ডল সভাপতিদেরকে, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তারা রিজলিউশন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেলাতে পাঠালো যে তৃণমূলের সমস্ত কর্মীকে আমরা নিতে রাজি আছি, কিন্তু নরেন চক্রবর্তীকে আমরা আমাদের দলে ঢুকতে দেব না। এবং তাদের এই প্রচেষ্টার কারণেই আপনি আজ ভারতীয় জনতা পার্টি ঢুকতে পারেননি। এবং আমি বলি যে আপনার জবাব আমরা রাজনৈতিক ভাবে দেব, আপনার মতো নোংরামি আমরা করতে পারবো না। আমরা জয় শ্রীরাম গান বাজছে আর আপনি ওই ভোজপুরি গান লাগিয়ে দিয়েছেন, নাকি ওই বহিরাগতরা নাকি বাংলা দখল করে নিয়েছে এবং অশ্লীল গান লাগিয়েছেন। এটা মায়েরা বোনেরা চারিদিকে আছে, তাদেরকে শোনাবার জন্য অশ্লীল ভোজপুরি গান লাগিয়েছেন। আপনি বাংলা সংস্কৃতি কথা বলেন, আপনি আবার বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দেন, আপনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মালা দেন। লজ্জা লাগা উচিত আপনার। জয় শ্রীরাম। नरेन की हताशा रोज कर रही नया कांड। एसआईआर सुनवाई के लिए दुर्गापुर फरीदपुर बीडीओ ऑफिस बना है केंद्र। वोटरों की सुविधा के लिए भाजपा ने लगाया है कैंप। रात में उसे जलाकर कर दिया गया राख। भाजपा ने आरोप लगाया नरेंद्र चक्रवर्ती पर। पार्टी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने किया पोस्ट। इस पर खूब हुआ राजनीतिक विवाद भी। थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी। इसके बाद ही डालूर बांध में हुआ भाजपा कर्मियों पर जानलेवा हमला। जितेंद्र ने आयोजित की थी रामनगर 3 नंबर कोलियरी में चाय पर चर्चा। कार्यक्रम के बाद निकल गए जितेंद्र तिवारी वहां से। अभी हरिपुर पहुंचे भी नहीं थे कि मिली सूचना, भाजपा कर्मियों पर हो गया जानलेवा हमला। लौटकर पहुंचे घटनास्थल। देखिए वीडियो और सुनिए कहानी। আমার রামনগরে একটা চায় পে চর্চার পথসভা ছিল, সেখানে আমরা ছিলাম। আমি বক্তব্য দিয়ে বেরোনোর পর, চা খেয়ে বেরোনোর পরেই আমি যখন ওই গেছি তখন
আমাদের দলীয় কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। তার মধ্যে আমাদের রাজু গুপ্তাকে কিভাবে হামলা করেছে দেখুন। আমার প্রাক্তন মন্ডল প্রেসিডেন্ট, মন্ডল ইনচার্জ বাবলু গোন, তার উপর কিভাবে হামলা করেছে দেখুন। এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নরেন ভয় পেয়েছে। নরেন বুঝে গেছে যে 5 বছরও কোনো কাজ করেনি, মানুষের উপকার করেনি। হামলা করে, অত্যাচার করে, মানুষের মুখ বন্ধ করে ও আবার ভোটের বৈতরণী পার করতে চাইছে। কিন্তু দেখুন, আমরা খবর দিলাম ঠিক আছে পার্টি অফিসে ফিরছি, দেখুন সব ছেলে আবার ফিরে চলে, দেখেন এখানে সমস্ত ছেলে ফিরে এসছে। আমরা বলছি যে এটা আমরা ছেড়ে দেবো না। আগামী 6 তারিখ ওই অঞ্চলেই আমরা প্রতিবাদ মিছিল করব। নরেনের যদি ক্ষমতা থাকে, সে একবার হামলা চালিয়েছে, 20 বার হামলা চালাবে। প্রয়োজন হলে আমাদের হত্যা করে দেখ, প্রয়োজন হলে আমাদের মার্ডার করে দেখ, আমরা মরে যাব, কিন্তু নরেনের অত্যাচার থেকে পাণ্ডবেশ্বরকে মুক্তি দেব। এই হামলা শুধু রাজু গুপ্তা বা আমাদের বাবলু গোনের উপর হামলা না, এই হামলা পাণ্ডবেশ্বরের সাধারণ গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের উপর হামলা। এবং নরেন, আরেকবার বোঝা গেল যে নরেন অন্য কিছু পারে না, ও অসামাজিক কাজ ছাড়া অন্য কিছু পারে না, ও ভদ্র হতে পারে না। पांडवेश्वर थाना में FIR 6 को रामनगर कोलियरी में भाजपा का प्रदर्शन है। नहीं बची है अभी चुनावी रणभेरी, चल रही है सभी दलों की तैयारियां, लेकिन पांडेश्वर में शुरू हो गई है हिंसा, तो क्या नरेन की तय हो गई है हार? आखिर इतना आक्रामक क्यों होने लगे हैं वे? वर्ष 2021 के चुनाव के बाद भी हुआ था भाजपा कर्मियों पर हमला। क्या पांडेश्वर चुनाव से पहले ही बहेगा रक्त? क्या हिंसा के बल पर बचेगी कुर्सी नरेन की? क्या भाजपा शांतिपूर्ण प्रतिवाद करेगी अपने कर्मियों पर हो रहे हमलों का, या पलटवार करेगी नरेन की वाहिनी पर? वैसे भी जितेन की कहानियां नरेन के इन कार्यों पर पड़ती है भारी, तो करना होगा अभी समय का इंतजार। किस हद तक जाती है चुनावी दुश्मनी? इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर, नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो, मौजूद है हम इंस्टाग्राम X पर भी। नमस्कार।